وزیر خان کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب جاوید زیدی صاحب متولی بخارا بشنور. حضرت اس مجلس کو خطاب فرمائیں علی جناب فخر قوم مولانا قاسم عابدی صاحب. ہم شکر گزار ہیں علی جناب مولانا قاسم عابدی صاحب کی کہ ہماری حقیقی آواز میں لبے کہا اور یہاں تشریف لے آئے ہیں. حضرت مسجد صدارت کو فائز علی جناب سے مولانا خورشید عباس صاحب پڑھا. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہماری عظیم الشان پیشور بیداری کو بیان کرنے کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں. حضرت علی جناب سے مولانا قاسم عابدی سے پہلے جو شورا کا سلسلہ ہے اس میں میسا موانی صلی اللہ علیہ وسلم، فرحان موانی صلی اللہ علیہ وسلم، علی عسکری صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بہلی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی رسلین اور شاگرد احمد بڑی صاحب نے تشریف رکھتے ہیں. حضرت فرحان موانی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں یا خاص طور سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھ کر کے وہ اپنا کلام پیش کریں. فرحان موانی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں. بہت تو روئے رہ رہی ہے تھوڑا بہت تو کرے بہت زیادہ کب آگے کب کی تمام شورا اللہ کو یہاں پہ پیشانی کے فرائض انجام دینے میں اسے میں درخواست کرتا ہوں کہ جلد سے جلد کا شورا پہ تشریف لے آئیں. سب سے پہلے میں گزارش ان سبھی لوگوں کا جو بات کرے شورا پہ تشریف لے آئیں میں مولانا سید خورشید عباس صاحب اور مولانا قاسم عابدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. سلمان کو محمد والے محمد حضرت عباس صاحب نے شیر اجمیر پڑھنے جا رہا ہوں. آج سے ہمارے حوالے پڑھنے جا رہا ہوں. دیکھیے گا کہ عباس کربلا کے لیے کرم ہے. خاص طور سے دیکھیے گا شیر مولانا عباس کے حوالے سے جس مقام کو خدا لکھا جا رہا ہے. عباس کربلا کے لیے کرم ہے. عباس ہی وفا کا مہتاب لال ہے.
یہ بھی جناب قرآن آزان کی صاحب بہت ہی خوبصورت شعر پیش کر رہے تھے مطلب اشکیدہ کے بارے سے بطور خاص نہ فرمائیے کہ اور کچھ تو ہو نہ ہو آنکھوں کا پانی چاہیے ہمارے بھائی اور کچھ تو ہو نہ ہو آنکھوں کا پانی چاہیے اور اس روکے دریا میں ساحل لے کر روانی چاہیے اور کچھ تو ہو نہ ہو آنکھوں کا پانی چاہیے اس روکے دریا میں ساحل لے کر روانی چاہیے اور جو بھی مانگو گے یہاں اس در سے سب مل جائے گا درمیان حسین کہ جو بھی مانگو گے یہاں اس در سے سب مل جائے گا سچے دل سے اپنی قسمت آزمانی چاہیے سچے دل سے اپنی قسمت آزمانی چاہیے سچے دل سے اپنی قسمت آزمانی چاہیے اور تم اگر سچائی پر ہو تو ثبوت حق بھی دو یہ جتنے میرے بھائی بڑے ہوئے انہیں کر رہا ہوں کہ تم اگر سچائی پر ہو تو ثبوت حق بھی دو ہر ستم کی آگ قدموں سے بجھانی چاہیے ہر ستم کی آگ قدموں سے بجھانی چاہیے اور جھوٹ کو مسمار کرنے میں کوئی مشکل نہیں جھوٹ کو مسمار کرنے میں کوئی مشکل نہیں جذبہ سچائی ہو اور حق بیانی چاہیے جذبہ سچائی ہو اور حق بیانی چاہیے اور ظلم کی آواز کو نیچا دکھانے کے لیے ظلم کی آواز کو نیچا دکھانے کے لیے اصغر بشیر کی بس بے زبانی چاہیے ظلم کی آواز کو نیچا دکھانے کے لیے اصغر بشیر کی بس بے زبانی چاہیے اور ظلم جب بھی سر اٹھائے اور نشے میں چور ہو ظلم جب بھی سر اٹھائے اور نشے میں چور ہو ظلم کو اوقات اس کی تب دکھانی چاہیے ظلم کو اوقات اس کی تب دکھانی چاہیے ظلم کو اوقات اس کی تب دکھانی چاہیے اور ظلم کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے قبلہ بطور خاص ارے بھائی ظلم کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے یا حسینہ کی صلاحت گھر سے آنی چاہیے یا حسینہ کی صلاحت گھر سے آنی چاہیے ظلم کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے یا حسینہ کی صلاحت گھر سے آنی چاہیے زندگی اور آخرت میں کامیابی کا سبب فاطمہ کے در کے آپ پر چڑھانی چاہیے زندگی اور آخرت میں کامیابی کا سبب فاطمہ کے در کے آپ پر چڑھانی چاہیے اور سجدہ قائم میں جس طرح سے سر جھکتا ہے یہ نام زہرا پر یوں ہی گردن جھکانی چاہیے نام زہرا پر یوں ہی گردن جھکانی چاہیے اور آخری شعر بتا رہا کہ جب کوئی اہل ستم آپ کی طرف تسلیم ہو جب کوئی اہل ستم آپ کی طرف تسلیم ہو ہم کو تب اقرار کی مہلت بڑھانی چاہیے ہم کو تب اقرار کی مہلت بڑھانی چاہیے ہم کو تب اقرار کی مہلت بڑھانی چاہیے اور ظلم کی اوقات کیا ہے یہ بتانے کے لیے ظلم کی اوقات کیا ہے یہ بتانے کے لیے داستان کربلا سب کو سنانی چاہیے داستان کربلا سب کو سنانی چاہیے انہیں مصروں کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں جناب قمر بھدڑوی صاحب سے کہ تشریف لائیں آپ رات والے سے پاس استقبال کریں جناب قمر بھدڑوی صاحب جناب سید سجاد کے حوالے سے چار عرض کرتا ہوں کہ روبرو عابد ہوئے جس دم بھرے دربار سے کہ روبرو عابد ہوئے جس دم بھرے دربار سے ہو گیا باطل بھی خائف عابد بیمار سے روبرو جس دم ہوئے عابد بھرے دربار سے ہو گیا باطل بھی خائف عابد بیمار سے اور خطبائے سجاد سے دربار میں ہلچل مچی کہ خطبائے سجاد سے دربار میں ہلچل مچی قصرے باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے قصرے باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے سواب ہے جبر محمد مطلب 3-4 شعر میں تارہ کہے انشاءاللہ آپ محفل ہوں گے نہیں میرے پاس ایک مطلب 3 شعر میں چل رہا ہے تو ایک بہادر شاہ ظفر کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ ہے کتنا بدنصیب ظفر دیار میں 2 گز جگہ بھی مل نزدیکی کوہ یار میں اسی کے قبیلے کا شعر تھا انہوں نے فرمائیے گا سلوات دے کر ایک سلوات اور شعر ہے انشاءاللہ محفوظ ہوں گے کہ عرض کرتا ہوں کہ آثار قدیمہ کے تو آثار بہت ہیں کہ آثار قدیمہ کے تو آثار بہت ہیں 2 گز زمین نہیں ہے زمیندار بہت ہیں آثار قدیمہ کے تو آثار قدیمہ
माना कल तू कर्मो भला में था अकेला, शबीर आज तेरे अज़ादार बहुत हैं। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है हमारा, बहुत अच्छा है, वाह वाह। ये माना कल तू कर्मो भला में था अकेला, ये माना कल तू कर्मो भला में था अकेला, शबीर आज तेरे अज़ादार बहुत हैं। वो अहले सितम अहले जफा लाखों है लेकिन, वो अहले सितम अहले जफा लाखों है लेकिन उनके लिए शबीर के अंसार बहुत है। उनके लिए शबीर के अंसार बहुत है। वो अहले सितम अहले जफा लाखों है लेकिन उनके लिए शबीर के अंसार बहुत है। और इस्लाम और हुसैन जुदा हो नहीं सकते, कि इस्लाम और हुसैन जुदा हो नहीं सकते। इस्लाम पर हुसैन के इसार बहुत है। वाह 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 वाह। इस्लाम पर हुसैन के इसार बहुत है। आसारे कदीमा के तो आसार बहुत है। 2 गज जमीन नहीं है, जमींदार बहुत है। हजरत आली जनाब मौलाना कासिम आबदी साहब के तारुफ में मैं सोचता हूँ कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आली जनाब मौलाना कासिम आबदी साहब किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है। मैं उनके तारुफ में सिर्फ इतना कहूंगा कि वो ऐसा शख्स है जो यादगार बोलता है। ये सिर्फ इस दर का शरफ है कि जाकिर आले मोहम्मद जब भी बोलता है हमेशा यादगार बोलता है, कि वो ऐसा शख्स है जो यादगार बोलता है, जहां भी बोलता है आर पार बोलता है। वो ऐसा शख्स है जो यादगार बोलता है, जहां भी बोलता है आर पार बोलता है। और इमाम ज़माने के हवाले से मिसरा कि अब अभी जहां मेरी किस्मत संवारने वाले, वो ऐसा शख्स है जो यादगार बोलता है, जहां भी बोलता है आर पार बोलता है। अब अभी जहां मेरी किस्मत संवारने वाले, मेरे लबों पे तेरा इंतजार बोलता है, मेरे लबों पे तेरा इंतजार बोलता है। सैयद मौलाना कासिम आबदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ बहुत ही एहतराम के साथ कि मेंबर सदारत पे भी तशरीफ रखते हैं और मेंबर खिताबत पे तशरीफ लाएं। आली जनाब मौलाना सैयद कासिम आबदी साहब। एक जाती सलवार पड़ी है। से दरख्वास्त करूंगा जो बाहर तशरीफ रखते हैं वो जल्द से जल्द अर्श अज़ा पे तशरीफ में आएं। आज हम आपसे अपनी गुफ्तगू से कबल ये कहना ज़रूरी समझते हैं। हम सुबह से सुनाए नहीं थे कि कुछ लोगों ने माना है, लेकिन आप अल्लाह की मोहब्बतें और मौला के दुआ मौला का ये एजाज था कि आप तक बन सकते और अभी भी उस तकलीफ से हमारी टांगों में जान नहीं।
बुखारी अपना साथ लेकर चले हैं ताकि आप हजरात के सामने मामलात पेश हैं। मिजाज से आप वाकिफ हैं, हदीस नबी है और नबी के सिफात, नबी के कमालात, नबी की बुलंदी हम आपको बताते हैं। कौन नबी, कैसा नबी? वो नबी कि जिसको 40 साल तक लोग नबी माने कि न माने। हम शायद बुखारा में ही इस रिवायत को पेश कर चुके हैं, बस अपनी बात को सबको देने के लिए कि नबी को नबी माने कि न माने। किताबों में नबी को नबी माना और वाकई आपके सामने है, लेकिन जब हम मुहर्रम नशरे के बाद यहाँ से मोहम्मद मुतालिया कर रहे थे तो हमने सिर्फ एक किताब ही नहीं जिसमें ये वाकया तहरीर है जो आप तक पहुंच चुका है गालिबन। एक राहिब अपने मनसब को छोड़कर जब अबू तालिब के साथ 9 साल या 14 साल की मोहब्बत सामने आ गया, सलाम किया, आदाब बजा लाया और उस राहिब ने कहा, अबू तालिब, क्या मुमकिन है कि इस बच्चे को जिसकी सही बुखारी ने उम्र 9 बरस की लिखी, जिसकी सही तरमीज़ी ने उम्र 14 साल की लिखी, सहाय सित्ता में ये रिवायात मौजूद हैं, लेकिन जहां तक ये 2 किताबें हैं, सहाय सित्ता 6 सही किताबें जिनको उलमाए इस्लाम मानते हैं, हम उनमें से 2 किताबों का आपको रेफरेंस दे रहे हैं। सही तरमीज़ी, सुनन तरमीज़ी और सही बुखारी शरीफ। इन दोनों किताबों में एक में रिवायत यह है कि नबी 9 साल के थे, एक में रिवायत यह है कि नबी 14 साल। शायद चेहरे जदीद हैं, लिहाजा ताकि बात मुकम्मल पहुंच जाए। पहला सफर किया नबी मोहम्मद ने सही बुखारी और सुनन तरमीज़ी के लिहाज से अबू तालिब के साथ। एक किताब कहती है नबी की उम्र 14 साल की थी, एक किताब कहती है कि नबी की उम्र 9 साल की थी। इन दोनों उम्रों में अहले इस्लाम में एक के अलावा, एक फिरके के अलावा सब ये कहते हैं कि नबी अभी नबी नहीं थे, क्योंकि नबी अक्सर लोग ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी हुए, लेकिन किताब ये कहती है कि जब 14 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में नबी मोहम्मद ने पहला सफर किया मुल्क शाम का तिजारत करने के लिए और नबी निकले, तो रास्ते में राहिब ने आपकी पेशानी से कुछ नूर आते हुए देखा, आसमान को देखा तो बादल साया कर रहे थे, एकदम अपने मनसब को भूल गया। आज काजी मस्करी अपने मनसब में इतना मगरूर रहता है कि अपने मनसब में किसी को सलाम भी नहीं करता, किसी का एहतराम भी नहीं करता। वो राहिब अपने कनीसा से उतरा और उतरने के बाद एक मर्तबा उस बच्चे के सामने जो मुसलमानों के नजदीक कभी नबी नहीं हुआ, किताब दलील नबी कहती है नबी नहीं हुआ है, आया आके हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहने लगा, ये अबू तालिब क्या मुमकिन है एक रात इस बच्चे की ज़ियाफत मैं कर लूं, मेहमानदारी मैं कर लूं। अबू तालिब ने जो अभी चचा थे, रब थे, पालने वाले थे, परवरिश कर रहे थे, अबू तालिब इस 14 साल के बच्चे की, इस बच्चे की तरफ देख कर कहने लगे, हाँ मोहम्मद क्या ख्याल है? एहतराम मोहम्मद अगर कहीं सीखना है तो उसकी तालीम अबू तालिब के पास आकर ले ली। आ गए, रुक गए। मैंने पहले भी अर्ज किया था, नाश्ते के बारे में मुझे नहीं मालूम, सही बुखारी शरीफ में नहीं लिखा, सही तरमीज़ी में नहीं लिखा। झगड़ा करने लगे, दोनों किताबों में इख्तिसाद बर्पा किया गया, कहा इसका नाम बुखैरा नहीं था। हमें कब इससे इश्काल है, इतराज है कि नाम बुखैरा था, ज़ैद था, अमर था, फला था, फला था। हम नाम की तो बात ही नहीं कर रहे, तो उस राहिब का नाम है क्या? वाक़या मौजूद है, एक राहिब ने 9 साल के मोहम्मद में नुबुव्वत दे दी, मुसलमान नाश्ते खरीद है। ले आया अपने घर, पता ही नाश्ता वगैरह हुआ नहीं हुआ, रात खाने का इंतजाम हुआ, खाना भी बन गया। तो तारीख सही बुखारी शरीफ